everyone, good morning. This is Nidhi Ghetia. Welcome to my YouTube channel. Okay, so in this lecture we are going to discuss the drugs of the volatile oil. So let's be started. So today's our study of the content, that is drugs of the volatile oil. Okay, so today we discuss the phenyl and cinnamon, these two drugs. Okay, so now we start the first drug, that is cinnamon drug. Okay, the name that is cinnamon. So the synonym, that is the cinnamon bark, kalmi, then dalchini, then Ceylon cinnamon. Okay. In Gujarati we are calling this taj. Okay. So Gujarati ma taj kehવાય છે, and then એના synonym છે cinnamon bark, kalmini, dalchini, and Ceylon cinnamon. Okay. Cinnamon, that means taj. So there's biological source, that is the derived inner bark of the shoot of copic trees of the cinnamon xylonicum. Okay, cinnamon xylonicum. Then another biological name, that is a cinnamon verum. Okay, these two biological name of the cinnamon. First, that is the cinnamon xylonicum, and second one, that is the cinnamon verum. Okay, and then now we see the family. So it's belong to the Lauriaceae family, and then distribution. So it is the native of the Sri Lanka and Malabar. Okay, and coast of the India, and it is the also found in Jamaica and Brazil. Okay, એનું native છે તે શ્રીલંકા and મલાબાર છે, and also India માં પણ કેટલાક જગ્યાએ મળી આવે છે, સિનામન ગ્રો થાય છે. બટ એ ક્યારેક કેટલીક જગ્યા જમાઇકા અને બ્રાઝિલમાં પણ કેટલીક પ્લેસ ઉપર જોવા મળે છે, ફાઉન્ડ થાય છે. Okay, and however most of the world requirement are met by Sri Lanka, and hence true cinnamon is known as the Sri Lanka cinnamon. Okay, આખા વર્લ્ડને જે શ્રીલંકા છે એ સિનામનની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પૂરી પાડે છે, એટલે જે શ્રીલંકાનું જે સિનામન છે ને શ્રીલંકા સિનામન કહેવાય છે. ઓકે, so this is a general intro. Now we see the morphological characteristic of this cinnamon bark. Okay, so the color, so outer surface is dull yellowish brown, and inner surface is the dark yellowish and brown. બહારની સાઈડ છે તે ડલ yellowish હોય છે, જે બ્રાઉન કલર હોય છે, and then inner surface છે તે dark yellowish and brown. Okay, then order, that is a fragrant order છે એમનો. then shape છે એ compound quill, એટલે કે round shape માં હોય છે, compound quill. Okay, then the size, that is the 1 mm in length and 1 cm in diameter. એની 1 મીટર છે એ સાઇઝ હોય છે, પછી એમાંથી નાના ફ્રેગમેન્ટ્સ કરવામાં આવે છે. 1 મીટર એની લેન્થ છે, અને ધેન એની જે ડાયામીટર છે એ x સેન્ટીમીટર જેટલો છે. ઓકે, then taste, that is aromatic and sweet, followed by the warm sensation. ઓકે, એરોમેટિક અને સ્વીટ, તજનો જે ટેસ્ટ છે એ એરોમેટિક અને સ્વીટ ટાઈપનો હોય છે, અને આપણે ખાઈએ તો થોડીક વાર્મ સેન્સેશન પણ આપે છે, એટલે કે થોડુંક ગરમ લાગે છે. then fractures, that is a splintering. Okay, so this is the morphological characteristic. Now we see the microscopical characteristics. So first, that is the cork and primary cortex absent હોય છે. સિનામનનો જે ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન છે એની અંદર કોર્ક અને પ્રાઇમરી કોર્ટેક્સ છે તે એબ્સન્ટ હોય છે, તે લેયર નથી હોતા, ઉપરની સાઈડ જે હોય છે તે. ધેન પ્રોમિનન્ટ સ્કેલેન્ટ્રાઇમન્સ પેરીસાયકલ જે હોય છે તે કાઇમોટસ પેરીસાયકલ પ્રેઝન્ટ હોય છે, પ્રોમિનન્ટ્સ. ઓકે, ધેન સ્લેટર, ફ્લોએમ ફાઇબર, ધેન બાયસેરેટ, મેડ્યુલારી rays and secretory cavities containing volatile oil. આ બધા સ્લેટર પાર્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. ધેન કોર્ટિકલ પેરેન્કાઇમા છે તો એમાં સ્ટાર્ચ ગ્રેન્સના જે ગ્લોબ્યુલ્સ હોય એ પ્રેઝન્ટ હોય છે, એન્ડ ધેન મેડ્યુલારી રેઝ, કેલ્શિયમ ઓક્ઝાલેટ ક્રિસ્ટલ્સ, ધેન પેરેન્કાઇમેટસ શેલ્સ. આ બધા જે છે એ
ફર્ધર પાર્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. મેડ્યુલારી રેઇઝ ધેન કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ ક્રિસ્ટલ્સ એન્ડ પેરેન્કાઇમેટસ cells. Okay, so first that is the pericyclic fibers. એક લેયર છે and then પછી સ્ક્લેરોડાઇઝ નું લેયર આવે છે, then કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ ક્રિસ્ટલ છે જે નાના નાના ગ્લોબ્યુલ્સ જેવા છે, then મેડ્યુલારી રેઇઝ આવે છે, વચ્ચેને જે લાઇન જેવા છે મેડ્યુલારી રેઇઝ છે, and then in between મેડ્યુલારી રેઇઝ અને જે વચ્ચેનો પાર્ટ છે એમની અંદર ફ્લોએમ ફાઈબર આવેલા છે. ઓકે, ફ્લોએમ ફાઈબર છે એ થોડા થોડા અંતરે આવેલા છે. ધેન મ્યુસિલેજ શેલ્સ પણ પ્રેઝન્ટ છે, એન્ડ ધેન વોલેટાઇલ ઓઇલ ગ્લોબ્યુલ્સ ધેટ ઇઝ ધી ઓઇલ ઓફ ધી સેલ્સ. ઓકે, એ પણ પ્રેઝન્ટ છે, ત્યાંથી ને ઓઇલ છે એ સિક્રેટ થાય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન ઓફ ધી સિનામન બાર્ક. ઓકે, now we see the chemical constituents. So 0.5 to 1% of the volatile oil and 1.22% of the tannin, phlobatannin. Okay, 0.5 to 1% that is volatile oil and 1.2 to 1.2% of the tannin, that's name specific name, that is the phlobatannin. Okay, then mucilage, calcium oxalate, starch and mannitol also present in their chemical constituents. Okay, and then cinnamon oil. Cinnamon oil ma eugenol, then benzaldehyde, then cuminaldehyde and other terpenes. Okay, આ બધા present હોય છે. Here two examples, two structures are for the first, that is the eugenol, and second one, that is the cuminaldehyde. Also that's called the cinnamaldehyde. Okay, cuminaldehyde and cinnamaldehyde both are the same. In cinnamon oil, eugenol, benzaldehyde, then cuminaldehyde and other terpenes are the present, and 0.5 to 1% volatile oil are present in the cinnamon. Okay, in their chemical constituents, and 1.2% of the tannins also present, and mucilage, calcium oxalate, starch and mannitol also present in some amount. Okay, so this is the chemical constituents. Okay, so now we see the uses of the cinnamon. So main uses, that is the carminative, stomachic and mild astringent. Okay, these three for the stomach related, and then another, that is the flavoring agents, stimulants, aromatic and antiseptic use. Okay, aromatic and antiseptic use, and then spice and condiment. Okay, આ બધા જે છે એ મેઇન યુઝ છે સિનામનના, સ્પેસિફિક મેઇન યુઝ છે. ફર્સ્ટ કાર્મિનેટિવ, સ્ટોમાકિક એન્ડ માઇલ્ડ એસ્ટ્રિંજન્ટ, એ તો સ્ટમક રિલેટેડ ઇશ્યુઝના જે યુઝ થાય છે. ધેન ફ્લેવરિંગ એજન્ટ, એઝ ધી ફ્લેવરિંગ એજન્ટ પણ આપણે સિનામનને યુઝ કરીએ છીએ. કોઈ પણ સિનામન પણ આપણે રસોઈમાં કિચનની અંદર મોસ્ટલી યુઝ થાય છે, પણ કિચનની સાથે સાથે ઘણી બધી એવી બીજી વસ્તુ બનાવવામાં ફ્લેવરિંગ એજન્ટ હોય માં પણ યુઝ થાય છે. કિચનની અંદર સ્પાઇસીસમાં યુઝ થાય છે. ઓકે, દેન એરોમેટિક એન્ડ એન્ટીસેપ્ટિક, કોઈ પણ એન્ટીસેપ્ટિક જે ફોર્મ્યુલેશન બને છે એમાં પણ સિનામનનો યુઝ થાય છે. ઓકે, એરોમેટિક અને એન્ટીસેપ્ટિક પણ યુઝ છે. Now we see the medicinal use for the cinnamon. Okay, so first, that is the antibacterial, then anti-cancer, then anti-clotting, then antifungal. Okay, antibacterial, that is the kill the bacteria, then anti-cancer, that is the kill the cancer bacteria. Okay, એટલે કે પ્રિવેન્ટ કરે છે કેન્સરને. એન્ડ ધેન એન્ટી ક્લોટિંગ, બ્લડના જે ક્લોટ થાય છે એ પણ સ્ટોપ કરી દે છે, અટકાવે છે. ધેન એન્ટી ફંગલ એ યુઝ થાય છે કેમ કે ફંગાઈ એન્ટીસેપ્ટિક છે એટલા માટે ફંગાઈને ગ્રોથ થવા ના દે. એન્ડ ધેન એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ, કેમ કે ક્લોટ ના થાય બ્લડનું એટલા માટે બ્લડને જમા થવાની કોઈ પેલી રહે નહીં, કોઈ પણ જાતની એની કન્ડિશન રહે નહીં, એટલા માટે એન્ટી હાઇપરટેન્સિવમાં પણ યુઝ થાય છે. ધેન એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી, ધેન એન્ટીસ્પાઝમોડિક, સ્ટમક રિલેટેડ ઇશ્યુઝમાં એન્ટીસ્પાઝમોડિક સ્પાઝમ છે એ
રેગ્યુલર કરાવે છે. ઓકે, ધેન એન્ટીઓક્સિડન્ટ, ઓક્સિડેશન વધારે છે બોડીની અંદર. ધેન એન્ટી ટ્યુમર, કોઈ પણ ટ્યુમર થતો અટકાવે છે. ધેન કાર્મિનેટિવ ફોર ધી સ્ટમક પર્પઝ. ધેન હાઇપોગ્લાયસેમિક, કોઈ પણ ગ્લાયસેમિક પેશન્ટ હોય એના માટે સિનામન છે એ હાઇપોગ્લાયસેમિક પેશન્ટને આપવામાં આવે છે, સિનામનનું કોઈ પણ ફોર્મ્યુલેશન. એન્ડ ધેન સ્પર્મિસિડલ એક્શન એન્ડ સ્ટમાકિક. ઓકે, સ્પર્મિસિડલ એટલે કે બેક્ટેરિયલ્સ તો કિલ કરે જ છે, એટલે સ્પર્મિસિડલ એક્શન આપે છે. એન્ડ ધેન સ્ટમાકિક એક્શન પણ એમની છે. ઓકે, નાઉ વી સી ધી પ્રાઇમરી યુઝ. સો ક્લુનિનારી સ્પેસીસ, ધેન પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ, એટલે કે કયા ડિઝીઝમાં આપણે સિનામનને યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, ધેન ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, ધેન એન્જાઇના પેક્ટોરિસ જે આપણે કહીએ છીએ એમાં પણ યુઝ થાય છે, કેમ કે બ્લડનું કોઈ પણ જાતનું ક્લોટ થવા દેતું નથી, એટલા માટે જે બ્લડનું એન્જાઇના થવાની શક્યતા રહેતી નથી. ધેન લોસ ઓફ અપેપ્ટાઇડ, એટલે કે ભૂખ લાગવા દેતું નથી. ધેન જીઆઈ ટ્રેક અપસેટ, કોઈ પણ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનના ટ્રેકમાં જે પણ અપસેટ એટલે કે અપ્સ એન્ડ ડાઉન થાય છે એના માટે પણ યુઝ થાય છે, એટલે કે એને પ્રોપર જીઆઈ ટ્રેકને પ્રોપર વર્ક કરવા માટે પણ સિનામનનો યુઝ થાય છે. ઓકે, ધેન કોલ્ડ, કોમન ઇન કોલ્ડ, કેમ કે એનો જે નેચર છે એ એરોમેટિક નેચર છે, એટલા માટે જે આપણે શરદી કે ઉધરસ કે એવું થાય છે તો ત્યારે પણ આપણે સિનામનનો પાવડર પીએ તો એનાથી આપણે રાહત રહે. જ્યાં મોસ્ટલી થ્રોટ ઇન્ફેક્શનમાં સિનામન યુઝ થાય છે ઇન કોલ્ડ. ઓકે, then bacterial infection, then helicobacter pylori infection, then candidiasis importance, then rheumatic condition, then menopausal symptoms. menopausal symptoms માં પણ સિનામન યુઝ થાય છે. then abortifacient. ઓકે, જે લોકોને અબોર્શન્સનું ઇશ્યુઝ હોય એના માટે પણ આ નેચરલ છે, કેમ કે એનું જે ઇફેક્ટ છે એ ગરમ છે સિનામનની, એટલા માટે અબોર્ટિફિશન્ટ પણ છે, અબોર્ટિફિશન્ટ. ઓકે, સિનામન છે એ. ધેન નાઉ વી સી ધી ટોપિકલ યુઝ. સો ટોપિકલી સુટાન લોશનમાં યુઝ થાય છે, સ્પેસિફિક સુટાન લોશન આવે છે એની અંદર યુઝ થાય છે સિનામનનો. ધેન નાઝલ સ્પ્રેઝ, ધેન માઉથ વોશ, ધેન ટૂથપેસ્ટ એન્ડ ઇન્સેક્ટ રિપેલન્ટ. ઓકે, આ બધાની અંદર ટોપિકલી સિનામનનો યુઝ થાય છે. નાઝલ સ્પ્રેમાં થાય છે કેમ કે ક્યારેક આપણી જે નાઝલ કેવિટી હોય એ જામ થઈ ગઈ હોય, જ્યારે કોઈ કોલ્ડ કન્ડિશન હોય તો ત્યારે જામ થઈ જાય તો ત્યારે આપણે નાઝલ સ્પ્રેમાં પણ યુઝ કરીએ છીએ. ધેન માઉથ વોશ, જે ગાર્ગલ્સ કરીએ છીએ એની અંદર પણ સિનામન ઓઇલ હોય, આઈધર સિનામન પાવડરનું પણ ઓઇલમાં કન્વર્ટ કરીને આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ધેન ટૂથપેસ્ટની અંદર તો આવે જ છે. એન્ડ ધેન ઇન્સેક્ટ રિપેલન્ટ. ઓકે, આ બધા ટોપિકલી યુઝ છે. ટોપિકલી એટલે કે સ્કિન ઉપર આપણે ડિરેક્ટલી આપી શકીએ. ઓકે, પ્રાઇમરી યુઝ, ટોપિકલી યુઝ અને મેડિસિનલ યુઝ આપણે આટલા જોયા. ઓકે, નાઉ વી સી ધી ફોર્મ્યુલેશન. માર્કેટેડ ફોર્મ્યુલેશનમાં એક કેપ્સ્યુલ છે અને બીજું પાવડર છે. કે પાવડરનો યુઝ આપણે ફ્લેવરિંગ એજન્ટ તરીકે કરીએ છીએ કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવામાં, લાઈક કુકીઝ હોય, કેક, ધેન કેક સ્ટેન્ડ ફ્રૂટ. ઓકે, ધેન પુડિંગમાં, બ્રેડ્સમાં, કરીઝમાં, ધેન સોસ, ધેન વેજીટેબલ ડીશ, કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે સિનામન પાવડર તો એડ કરી જ શકીએ છીએ. ઓકે, એટલે આના મોસ્ટલી આપણે સિનામન પાવડર છે એડ કરતા પણ હોઈએ છીએ. ધેન સિનામન કેપ્સ્યુલ promote the sugar metabolism, heart and circulatory health. ઓકે, એટલે સિનામનની જે કેપ્સ્યુલ આવે છે ને એ શુગરનું મેટાબોલિઝમ પ્રમોટ કરે છે અને હાર્ટ અને જે સર્ક્યુલરી સિસ્ટમ છે એને પ્રોપર વેમાં વર્ક કરાવે છે. ઓકે, નાઉ વી સી ધીસ disadvantages or side effect of the cinnamon. ઓકે, સો આપણે એનો વધારે યુઝ કરીએ, લાઈક હાઈલી આપણે એડિક્ટેડ થઈ જાય તો લીવર ડેમેજની શક્યતાઓ વધે છે. હાયર યુઝ કરીએ ત્યારે, લોંગર ટર્મ સુધી કરીએ ત્યારે, ધેન મે ઇન્ક્રીઝ ધી રિસ્ક ઓફ ધી કેન્સર. એન્ટી ટ્યુમર એક્શન તો છે પણ આપણે એનો હાયર જ્યારે કરીએ છીએ યુઝ ત્યારે એની આ પણ ઇફેક્ટ આવવાની શક્યતા રહે છે. ધેન માઉથ શ્યોર, એટલે કે આપણે લઈએ એટલે માઉથ છે એ સુકાઈ જાય છે. ધેન લો બ્લડ શુગર લેવલ,
શુગર લેવલ મેન્ટેન કરવાનું કામ હાઇપોગ્લાયસેમિકમાં કરે છે. ઓકે, સો લોવિંગ ઇન શુગર બ્લડ શુગર લેવલ ઓલ્સો કોઝ હાયર જ્યારે યુઝ થાય છે ત્યારે સાઇડ ઇફેક્ટ છે. નોર્મલી યુઝ થતું હોય ત્યારે એની કોઈ પણ જાતની સાઇડ ઇફેક્ટ આવતી નથી, બટ જ્યારે આપણે એને લોંગર ટર્મ સુધી એ વધારે પ્રમાણમાં યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વધારે આવે છે. ઓકે, દેન મે કોઝ ધી બ્રીધિંગ પ્રોબ્લેમ, ક્યારેક ક્યારેક બ્રીધિંગ પ્રોબ્લેમમાં પણ કરે છે. એન્ડ ધેન ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધી સર્ટેન મેડિકેશન, પછી કોઈ પણ આપણે ખબર ના હોય અને અનનોન કોઈ બીજી આપણે મેડિસિન હોય એની સાથે આપણે સિનામનનો પાવડર લઈ લીધો હોય તો એવી રીતે અંદર બોડીની અંદર જઈ અને કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટ કરતું હોય તો એટલા માટે કોઈ પણ બીજી ડ્રગની સાથે ઇન્ટરેક્શન થાય એટલા માટે કોઈ બીજી ડ્રગની સાથે આપણે સિનામન લેવાનું નહીં. ઓકે, now we see the contraindication. So likely safe and used in a food. સિનામન છે એ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ફૂડની અંદર સેફ છે. ઓકે, then cinnamon bark could cause the bradycardia and hypotension. ઓકે, હાઇપોટેન્શન cinnamon bark છે એ બ્રેડિકાર્ડિયા અને હાઇપોટેન્શનમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટ કરે છે, બાકી બીજા કોઈ ડિઝીઝમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટ કરતું નથી. Then use the caution of the cardiovascular condition. ક્યારેક કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલરની કોઈ પણ ડ્રગ આપણે લેતા હોય, ઇન્ટેક કરતા હોય અને સાથે સાથે સિનામનનું પણ આપણે ઇન્ટેક કરીએ તો ક્યારેક કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન થઈ શકે છે. એન્ડ ધેન પીપલ વિથ નો એલર્જી ટુ સિનામન or constituents Lauraceae family or balsam and Peru, balsam of the Peru and should avoid use. એટલે કે પેરુ બાલ્સમ અને લોરાસી ફેમિલીની કોઈ પણ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ વાળી ડ્રગ્સ હોય ને અને બંનેને એકસાથે નહીં લેવાની. ઓકે, કેમ કે એ બંને એકબીજાની સાથે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટ કરે છે એટલા માટે. Then do not use during the pregnancy or lactation due to lack of the data. ઓકે, પ્રેગ્નન્ટ બિકોઝ એબોર્ટિફિશન્ટ ઇફેક્ટ આપે છે એટલા માટે પ્રેગ્નન્સી ઓર લેક્ટેશન પીરિયડ ઓફ ધી મધર ત્યારે આપણે સિનામનનો યુઝ નહીં કરવાનો. ઓકે, ડુ નોટ યુઝ ડ્યુરિંગ ધી પ્રેગ્નન્સી એન્ડ લેક્ટેશન ડ્યુ ટુ ધી લેક ઓફ ધી ડેટા. ઓકે, સો આ હતા બધા કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેશન્સ. નાઉ વી સાર ધી સેકન્ડ ડ્રગ ધેટ ઇઝ ફેનલ. Fennel means vadiadi in Gujarati. Okay, so there are synonyms, that is a fennel fruit, then Fructus feniculum, then Misria, and then Shof, then sweet fennel and badisac. Okay, આ બધા એના synonyms છે, પણ આપણે ઇન ગુજરાત આપણે એને વડિયાળીથી જ ઓળખીએ છીએ. ઓકે, કોઈ પણ ફેનલથી મોસ્ટલી ના ઓળખતા હોય, ફેનલ વડિયાળીથી ને વધારે ઓળખીએ છીએ. ઓકે, એન્ડ ધેન ધ બાયોલોજિકલ સોર્સ ધેટ ઇઝ ધી ડ્રગ કન્સ્ટિન્ટ ઓફ ધી ડ્રાઈડ રાઇપ ફ્રૂટ ઓફ ધી પ્લાન્ટ નોન એઝ ધી ફોનિક્યુલમ વલ્ગારે મિલર. ઓકે, ફોનિક્યુલમ વલ્ગારે ધેટ ઇઝ ધી બાયોલોજિકલ નેમ ઓફ ધી ફેનલ. ધેન ફેમિલી ધેટ ઇઝ ધી અમ્બેલિફેરાઈ ફેમિલી. ઓકે, ધેન distribution. So fennel native from the Mediterranean countries. Okay, and it is the also growing in the India, Australia, Romania, Russia, Germany, then France, South Africa, and in the US also. In India, it is the commonly cultivated throughout the country and often growing wild region. Okay, ઇન્ડિયામાં કોઈ સ્પેસિફિક રીઝન નથી કે કોઈ ગમે તે એક જગ્યાએ આપણે એને કલ્ટિવેટ કરી શકીએ, બટ ફૂલ હોલ કન્ટ્રીમાં આપણે ગમે તે જગ્યાએ વડિયાળીનું ગ્રોવિંગ કરીએ, કલ્ટિવેશન કરીએ છીએ. ઓકે, નાઉ વી સી ધી કલ્ટિવેશન એન્ડ કલેક્શન ઓફ ધી ફેનલ. સો ફેનલ seeds can be directly sown in the main field and seedling can be raised in nursery beds and lateral transplant in the main field. ઓકે, ફર્સ્ટ ફેનલને સ્ટોવિંગ એટલે કે ગ્રોવિંગ કરવા માટે, વાવવા માટે ફેનલ સ્ટોવિંગ એટલે વાવવું. ઓકે, વાવણી કરવી. સો ફેનલના સીડ્સ છે એમને ડાયરેક્ટલી સ્ટોવિંગ કરવામાં આવે છે ફિલ્ડમાં, બટ એની પહેલાં એને સીડલિંગ કરવામાં આવે છે એટલે ઇઝીલી ગ્રોવિંગ થઈ શકે કોઈ પણ સોઇલની અંદર. ઓકે, સો એના પહેલાં એને નર્સરી બેડમાં એને સીડલિંગ કરવામાં આવે છે બેડ્સમાં.
So direct showing time mid September to mid October. મિડ સપ્ટેમ્બરથી મિડ ઓક્ટોબરની વચ્ચેના જે રેટમાં એના શોવિંગ એટલે કે વાવવામાં આવે છે શોવિંગ ટાઈમ. ધેન સીડ રેટ 10 to 12 kg પર હેક્ટર, 10 થી 12 કિલોગ્રામ પર હેક્ટરમાં એને ડાયરેક્ટલી શોવિંગ કરવામાં આવે છે ફેનલના જે સીડ્સ છે એને. ધેન સ્પેસિંગ 45 to 60 સેન્ટીમીટર રો ટુ રો. એની બે જે સીડ છે એને શોવિંગ કરીએ છીએ તો એની વચ્ચેનું અંતર 45 to 60 સેન્ટીમીટર જેટલું હોવું જોઈએ. ઓકે, ડાયરેક્ટ શોવિંગ મેથડમાં. એન્ડ ધેન ફિલ્ડ સીડલિંગ મેથડમાં જોઈએ તો ટ્રાન્સપ્લાન્ટિંગ. તો ફર્સ્ટ સીડલિંગ એને કોઈ નર્સરી બેડની અંદર સીડલિંગ કરવામાં આવે છે ઇન જૂન ટુ જુલાઈ. ઓકે, ઓન ધી વેલ પ્રિપેર્ડ નર્સરી બેડ્સ afterward 7 to 8 weeks of the old seedling. એટલે કે ફર્સ્ટ જૂન ટુ જુલાઈની અંદર સીડલિંગ કરવા માટે એને નર્સરી બેડમાં પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. પછી 7 થી 8 વીકની અંદર એ ઓલ્ડ સીડલિંગ થઈ જાય એટલે કે ઇઝીલી કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર ગ્રોવિંગ થઈ શકે એટલા માટે એને પછી ટ્રાન્સપોર્ટ કરી દેવામાં આવે છે બીજી ફિલ્ડમાં એટલે જ્યાં પણ આપણે એને વાવવું હોય ત્યાં. ઓકે, so this is the farm of the fennel. Okay, this two, that is this direct, first two direct method છે and then second two છે તે seedling effect વાળા છે. Okay, then now we see the morphological characteristics. So the aromatic perennial herbs. Okay, એની જે સ્મેલ છે એ એરોમેટિક છે એટલે કે ઓર્ડર એરોમેટિક એન્ડ perennial herbs. Then shout stem. એનું જે સ્ટેમ છે એ નાનું હોય છે અને થોડું થીન હોય છે, થીક હોય છે એટલા માટે એને શાઉટ સ્ટેમ કહેવાય હોય છે એનું. ઓકે, then 4 to 5 feet or more in height. ઓકે, 4 to 5 feet જેટલું એનું હાઇટ હોય છે, એના કરતાં વધારે હોય છે, એના કરતાં નાની તો હોતી નથી. then cylindrical એનો શેપ હોય છે. then much branch bearing leaves. એટલે કે બધી બ્રાન્ચની ઉપર એના જે લીવ્સ હોય છે એ બહુ વધારે પડતા હોય છે. ધેન બ્લોમિંગ ઇન જુલાઈ એન્ડ ઓગસ્ટ. જ્યારે ગ્રોવિંગ અપ ક્યારે થાય છે? જુલાઈ અને ઓગસ્ટની અંદર. એન્ડ ગ્રોન અપ ટુ 18,030 મીટર. ઓકે, 1830 મીટર સુધી એ ઊંચું જઈને ગ્રો કરી શકે છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધી મોર્ફોલોજીકલ characteristic of the fennel. Now we see the morphological characteristic of the fennel seeds. Okay, so fennel seeds is the schizocarp. As we know that bee છે. Okay, seeds schizocarp છે. Then oval in shape with the 5 rigid. oval shape ના હોય છે, like egg like shape હોય છે oval shape, and then એની અંદર 5 rigid હોય છે. કોઈ પણ વડિયાળી આપણે જોઈએ તો એમાં 5 લાઇન્સ આવેલી હોય છે. બધી વડિયાળીની અંદર 5 રિઝિડ તો હોય જ છે, નાની હોય કે મોટી હોય. ઓકે, then shade color, that is the light green to grayish color. light green to grayish color જેવો સીડનો કલર હોય છે. then length about 4 to 7 mm long and the diameter that is the 0.2 mm. Okay, and oblong and curved in shape. ઓકે, ઓબ્લોંગ અને કર્વડ શેપના એટલે કે ઓવેલ શેપનું તો હોય જ છે એટલે ઓબ્લોંગ એન્ડ કર્વડ શેપ જે શીટનો શેપ હોય છે તે ઓબ્લોંગ એન્ડ કર્વડ સ્ટેપ. સોરી. સો ધીસ ઇઝ ધી સીડ્સ, ઇન્ટેક સીડ, એન્ડ સેકન્ડ વન ધેટ ઇઝ ધી રિમૂવ ધી પેરિકાર્પ. ઓકે, ઇન્ટેક સીડ હોય છે ડાયરેક્ટ જે થોડીક વાર પાણીમાં તમે જે સીડ હોય છે એને પલાળી દો, પછી એની જે ઉપરની જે એની લેયર હોય છે એને રિમૂવ કરી દો એટલે ઇન્ટેક સીડ થાય. અને પછી જે ઉપરનું જે લેયર તમે ઇન્ટેક સીડ છે એની ઉપરનું પાછું તમે લેયર તમે રિમૂવ કરો છો એટલે રિમૂવ ધી પેરિકાર્પ એટલે પેરિકાર્પ તમને ડિરેક્ટલી દેખાય છે. ઓકે, now we see the microscopical characteristics. So transverse section of the mericarp showing the presence of the 5 vascular strands in the 5 rigid. Okay, 5 rigid છે, 5 rigid ની અંદર vascular strands આવેલું છે. Okay, small secretory canal in
each rib and 6 vitae. છ વીટે છે એન્ડ બધામાં એક નાની સેક્રેટરી કેનલ આવેલી છે, એટલે કે એ ઓઇલ ગ્લેન્ડ. ઓકે, then the rep lies on the inner side of the endosperm. ઓકે, એન્ડોસ્પાર્મ છે એની અંદરની સાઈડ આવેલું છે. then epidermis of the pericarp is compound of the polygonal cells. એપિડર્મિસ છે એ પોલિગોનલ સેલનું બનેલું છે. then contains the oxonal stromata. ઓકે, એની અંદર સ્ટ્રોમાટા પ્રેઝન્ટ છે. then the major part of the mesocarp that is the middle layer of the pericarp. Okay, so mesocarp is the made up of the polyhedral parenchyma with the cellulosic walls. Okay, cellulosic wall છે and polyhedral parenchyma થી ને mesocarp બનેલું છે. Okay, middle layer of the pericarp, but it contains the much thickened and lignified parenchyma in the region of the vascular strands of the rib. ઓકે, એનાથી ને વધારે થીક અને લિગ્નિફાઈડ પેરેન્કાઇમા છે તે વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રેન્ડ્સની સાથે જે રિજિયન છે એની અંદર આવેલા છે, જે પણ 5 રીબ છે એની ત્યાં. ઓકે, then xylem tissues and vascular strands is composed of the small spiral or annual vessel and trichard. ઓકે, ઝાયલમ ટિશ્યુ અને વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રેન્ડ છે એ સ્મોલ સ્પાઇરલ એન્ડ એન્યુલર વેસલ્સથી બનેલા છે. then the vitae are the very long and extend from the base of the fruit and to its apex and taper towards the two ends. ઓકે, ટોપરથી લઈ અને એન્ડ સુધી એની અંદર વિટે તો પ્રેઝન્ટ જ છે. આખા વોલ ફ્રૂટની અંદર બેઝ જ એનો જે છે એ વિટે ઉપર આવેલો છે. ઓકે, એટલે એપેક્સથી લઈ ટેપર ટુવાર્ડ્સ ધી ટુ એન્ડ્સ. ઓકે, એન્ડ સુધી વિટે તો છે. એન્ડ ધેન એન્ડોકાર્પ consist of the narrow elongated cells having the partially arrangement. ઓકે, partially arrangement એટલે કે નેરોકાર્પ એન્ડોકાર્પ છે એ થોડું નેરોઈંગ હોય છે, એટલા માટે એમાં પાર્શિયલી અરેન્જમેન્ટમાં સેલ્સ પ્રેઝન્ટ છે. then endospermic parenchymatous cell also present. Endospermic parenchymatous cells are the present and thick walled and contain the large number of the small elorograms. Okay, thick wall છે and large number of the small elorons also present. Okay, elorons, that is the protein storage granules in the seeds. Okay, elorons, that is the protein storage, protein નું જે સ્ટોર કરે છે એ ગ્રેન્યુલ્સ ને એલ્યોરન્સ કહેવાય છે. ઓકે, એ મોસ્ટલી સીડ્સની અંદર જ પ્રેઝન્ટ હોય છે. એલ્યોરન્સ છે તે એટલે થીક વોલ છે એન્ડ લાર્જ નંબરની અંદર એલ્યોરન્સ પ્રેઝન્ટ છે, એટલે કે એની અંદર પ્રોટીન સ્ટોરેજના ગ્રેન્યુલ્સ વધારે પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, so this is the TS, transverse section of the fennel seeds. So first primary rigid. So 5 rigid ribs are the present here, 1 2 3 4 and 5. Okay, 5 rigid ની અંદર વિટે છે. વિટે તો એવરી આખા TS ની અંદર વચ્ચે વિટે તો પ્રેઝન્ટ જ છે. ઓકે, ધેન એપિકાર્પ છે, વાસ્ક્યુલર બંડલ બધામાં પ્રેઝન્ટ છે બધી રીબની અંદર. ધેન મેઝોકાર્પના સેલ્સ આવેલા છે. ધેન વિટે આખા ફ્રૂટની અંદર આવેલી છે. ધેન એન્ડોસ્પાર્મ છે. ધેન ટેસ્ટા એટલે વચ્ચેનું જે મિડ રીબથી ને વચ્ચે જે છે એ અલગ કરે છે એને ટેસ્ટા કહે છે. એન્ડ ધેન એન્ડોસ્પાર્મ્સ આવેલા છે. ધેન કાર્પોફોર એન્ડ રાફે. Raphe, that is the one crystal like structure. Okay, then also phloem in the mid region, phloem are present. Okay, in every ribs. Now we see the chemical constituents. Okay, so the major constituent of the phenol oil is the anthol. That's amount that is the around 80%. Okay, anthol oil, that main constituents in the phenol oil, so that's constituent percentage, that is the 80%. Okay, then it's contain not more than 10%
percent of the estragol and not more than to 7.5% of the fructose. Okay, and other constituents included alpha pinene, beta myrcene, beta pinene, then beta fenchon, then camphor and estragol, methyl chalvicol. Okay, then fenchon and limonene, para, cymene and saffrol. આ બધા constituents છે એ present છે આના chemical constituents ની અંદર, but measure માં તો anthol, that is the phenol એ છે anthol 80% ની અંદર present છે. Okay, and then furthermore sweet phenol contain the non-volatile constituents such as the flavonoids and coumarin. જે પણ sweet phenol નો એનો જે ટેસ્ટ આવે છે sweet phenol, તો એની અંદર નોન વોલેટાઇલ constituents પણ present હોય છે, that is the flavonoids and coumarin. Okay, so this is the chemical constituents of the phenol. Okay, now we see the health benefits of the phenol. So first, that is the reduce the symptoms of the non-ulcer, dyspepsia and flutens. Okay, so GI tract related disease, then act as the laxative. Okay, phenol છે એ laxative નું કામ પણ કરે છે અને relieve the constipation. Then useful in the treating of the respiratory disorder. Okay, respiratory disorder નું પણ વર્ક કરે છે. Then facilitate in digestion and cure the diarrhea. Okay, આ પણ કામ કરે છે. Then maintain the healthy, eliminate the bad breath. Okay, maintain the healthy cholesterol level. Cholesterol level છે એ healthy maintain કરે છે અને જે પણ bad breathing છે એને eliminate કરે છે. Okay, then reduce the high blood pressure. High blood pressure છે એને reduce કરાવે છે. Then reduce the risk of the breast cancer and liver cancer. ઓકે, બ્રેસ્ટ કેન્સર અને લીવર કેન્સરને જે રિસ્ક હોય છે એને રિડ્યુસ કરે છે. ઓકે, then protects the eyes from the premature aging and macular degeneration. ઓકે, આઈઝને પ્રોટેક્ટ કરે છે. then strength of the immunity system and anemia. Okay, treat the anemia. then increase the brain function and useful in the treatment of the renal colic. Okay, આ બધા health benefit માં use છે phenol ના. Okay, now we see the other benefit of the phenol. So phenol water is commonly given in the infant as the medicine. Okay, phenol water infants ને પણ આપવામાં આવે છે કેમ કે એ બહુ જ beneficial છે infant એટલે નાના childs ને. Okay, then the root of the phenol plant may be used as the purgative. જે phenol plant ના જે roots છે એ purgative action આપે છે, એટલે કોઈ પણ જાતના ચૂર્ણ આવે એની અંદર phenol plant ના roots પણ present હોઈ શકે છે. ઓકે, herbal ચૂર્ણની અંદર. then phenol seeds are used as the stimulant and carminative. Okay, stimulant and as a carminative. As we know, then phenol seeds alone or combination with the sugar as used as a માઉથ ફ્રેશનર ઇન ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયાની અંદર જે ફેનલ સીડ્સ છે એ કોમ્બિનેશનમાં હોય કે અલોન હોય. માઉથ ફ્રેશનર એટલે કે આપણે જે જમીને ફૂડ ઇન્ટેક કરીને આપણે લાસ્ટમાં જે મુખવાસ લઈએ છીએ એ માઉથ ફ્રેશનરની જેમ ઇન્ડિયાની અંદર યુઝ થાય છે. ફેનલ સીડ્સ અલોન હોય આઈધર કોઈ પણ શુગરના મોલેક્યુલની સાથે. ઓકે, સો these all are the other benefits of the and uses, okay, of the phenol. Now we see the use of the phenol oil. So it is the essential oil extract from the phenol seeds is the used for the manufacturing cordial and as a fragrance as agent in toiletries such as the soap and shampoos. જે ફેનલનું ઓઇલ છે એ એક્સ્ટ્રેક્ટ ફેનલ સીડ્સમાંથી કરી લેવામાં આવે છે એન્ડ ધેન એનું જે ફોર્મ્યુલેશન બનાવવામાં આવે છે ફોર્મ્યુલેશનમાં લાઈક સોપ અને શેમ્પૂસની અંદર ફેનલના ઓઇલને એડ કરવામાં આવે છે. ઓકે, then phenol oil is extensively used as the flavoring agent and baking and confectionery
industries. Okay, confectionery industries. Okay, so these confectionery, that is the મીઠાઈ. Okay, કોઈ પણ મીઠાઈ બનાવવામાં આપણે ફેનલનો ઓઇલનો as the flavoring agent આપણે and baking at the in the confectionery agent industries. Okay, એટલે કે મીઠાઈ બનાવવામાં આપણે એને ફેનલ ઓઇલનો યુઝ કરીએ છીએ as the flavoring agent. Okay, so today we discuss these all. Now we complete these two drugs, that is the cinnamon and fennel. Okay, so I hope you all guys enjoying this video lecture. So thank you.